بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى أستاذنا المكرم شيخنا المحترم العلامة الفخامة عاشق الرحمن القاسمي بن شيخ القراء الشيخ عزيز الرحمن أنه قال: حدثني وأجازني أستاذي الأعز وشيخي الأخص البارئ التقي النقي فريد عصره ووحيد دهره بقية السلف وحجة الخلف زبدة المحدثين قدوة المحققين مستجاب الدعوة ولي الله المسلم شيخ الحديث العلامة عبد الحق الأعظمي وشيخ الحديث العلامة نصير أحمد الدوبندي رحمهما الله تعالى قال: حدثنا وأجازنا شيخ العرب والعظم قطب العالم السيد حسين أحمد المدني قال: حدثني وأجازني شيخي مسند الوقت شيخ الهند العلامة محمود حسن الدوبندي قال: حدثنا وأجازنا حجة الإسلام العلامة قاسم النانوتبي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام الشاه عبد الغني المجدد المحدث الدهلوي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ الأجل الشاه إسحاق المحدث الدهلوي قال: أستاذنا المكرم شيخنا المعظم شيخ الحديث عاشق الرحمن القاسمي قال: حدثنا وأجازنا أستاذنا الشفيق وشيخنا العزيز محيي السنة وقامع البدعة المحقق المدقق شيخ الحديث مقبول حسين الأصفري الحسيني قال: قرأت على شيخ التفسير والحديث سيد المحدثين محمد إدريس الكندلوي قال: حدثنا وأجازنا المحدث الجليل الفقيه النبيل خليل أحمد السهارنفوري قال: حدثنا وأجازنا المحدث العلام مزهر النانوتبي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ الأجل الشاه إسحاق المحدث الدهلوي قال: حدثنا وأجازنا سراج الهند الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي قال: حدثنا وأجازنا مسند الهند الشاه قطب الدين أحمد ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي قال: حدثنا وأجازنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم القرني القردي المدني قال: حدثنا وأجازنا والدي الشيخ إبراهيم بن حسن القرني القردي قال: حدثنا وأجازنا السيد أحمد بن محمد القشاشي المدني قال: حدثنا وأجازنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي المصري المدني قال: حدثنا وأجازنا الشيخ
شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي المصري قال حدثنا وأجازنا الشيخ زين الدين أحمد بن زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا وأجازنا الشيخ الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا وأجازنا الشيخ الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني المصري قال حدثنا وأجازنا الشيخ شهاب الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي الشامي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الدمشقي قال حدثنا وأجازنا الشيخ سراج الدين حسين بن مبارك الزبيدي البغدادي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن مزفر داود الهروي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي الحموي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري البخاري قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة اليماني الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى أجمعين ونفعنا بعلومهم أبد الآبدين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنه قال: باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إسكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن بني آدم أعمال بني آدم وقولهم يوزن أو توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي ذرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. बुखारी शरीफের आखिरी अध्याय आखिरी बाब तार मतहाते आखिरी हदीस যা হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জিলদে সানির শেষ রিওয়ায়াত হিসাবে এই কিতাবে নিয়ে এসেছেন এবং এই রিওয়ায়াতের উপরেই হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বুখারী শরীফকে ইখতিতাম করেছেন। হযরত উলামায়ে কেরাম, আজিজ তলাবা, আমরা যে সমস্ত আকাবিরিনদের কাছে খতমে বুখারীর মজলিসে অংশগ্রহণ করেছি, ইজাজত প্রাপ্ত হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ, ওনাদের এই রিওয়ায়াতের উপরে 2.5-3 ঘন্টা তাকরীর আমরা শুনেছি। বর্তমান যুগে ইফতেতাহে বুখারীর মধ্যে অনুষ্ঠানের মধ্যে মুখতসর বয়ান জনগণে চায়, আর ইখতিতামে বুখারী শরীফের শেষ সবকেও লোকজন দোয়ায় শরীক হওয়ার নিয়তে আসে, মুখতসর কথা শুনতে চায়। এইভাবে আস্তে আস্তে ইলমে জাওয়াল এই উম্মতের মধ্যে শুরু হয়েছে এবং আরো হবে। আল্লাহ পাক এই ইলমে জাওয়াল থেকে এই উম্মত এবং জামাত উলামায়ে কেরামকে হেফাজত করুন। এই অধ্যায়টা পড়াইতে আমাদের শুয়ুখ বিলখুসুস শাইখুনা ওয়া মুরশিদুনা রাহবরে মিল্লাত অলিকুল শিরোমণি শাইখুল হাদিস শাইখুত তাফসীর শাইখুত তরিকত মুস্তাজাবুদ দাওয়াত আল্লামা আব্দুল হক আজমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দরজে ঘন্টার পর ঘন্টা এই রিওয়ায়াতের উপরে আমরা তাকরীর শুনেছি। দিল সয়রাব হয়ে যেত
বেতাব হয়ে যেত যে একটা রিবায়তের উপরে, একটা অধ্যায়ের উপরে ওনারা এত ইলমি কথা বলতেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ। এই অধ্যায়টাকে তাকরীরের সুবিধার্থে, আলোচনার সুবিধার্থে 12টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ 12টি বিষয়ের উপর আলোচনা করতেন। আমি অল্প কয়েকটি বিষয়ের উপরে মুখতসর কয়েকটি কথা বলে ইখতিতাম পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করব। ঠান্ডা লাগার কারণে আমাদের অবস্থাও ভালো না। আল্লাহ যেহেতু মনোযোগ সহকারে আমাদের শুনতে হবে, আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। হযরত ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি এই কিতাব, না তো কিতাবের নাম বুখারী শরীফ, আর না তো ইমাম বুখারীর নাম বুখারী। এই কিতাবের নামও বুখারী শরীফ না। আর এই কিতাব যিনি তালিফ করেছেন হযরত ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি, ওনার নামও বুখারী, ইমাম বুখারী না, বরং বুখারী শরীফের নাম হলো, যা বুখারী শরীফের শুরুতে প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে, আল জামি আল মুসনাদ আস সহিহ আল মুখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ মিন সুনানিহি মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি। इतना बड़ा नाम इस किताब का है। এই কিতাবের নাম এত বড়। আর বুখারী সাহেবের নামও বুখারী না, বরং ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির কুনিয়ত আবু আব্দুল্লাহ, নাম মুহাম্মদ, ওয়ালিদে গ্রামের নাম হচ্ছে ইসমাইল, দাদার নাম হচ্ছে ইব্রাহিম, পরদাদার নাম মুগীরা। আর বরদিসবা সম্পর্কে লম্বা আলোচনা আছে যে এটা কি তার পরদাদার নাম বা কোনো জায়গার নাম। কেউ বলতেছেন যে বরদিসবা মশহুর এক শখসিয়ত ছিলেন ওই জমানায়, ওনার নাম। ইয়া তো বলতেছেন ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির যে কওম ছিল, এটা কওমের সর্দারের নাম। ইয়া তো বলতেছেন ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির কবিলা, যার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, ওনার নাম ছিল বরদিসবা, যার কারণে বরদিসবার নাম এখানে আসছে। ফালিহাদা হযরত ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি এই কিতাবের ওয়াজহে তালিফ, কেন বুখারী শরীফ ওনার লেখার প্রয়োজন ছিল? 11 বছর বয়সের ভিতরে হযরত ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি 11 বছর বয়সের ভিতরে লক্ষ লক্ষ আহাদিসে নবুবিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সনদ সহ হিফজ করেছিলেন। 20 বছর বয়সে সমস্ত উলুম ও ফুনুন থেকে ফারিগ হয়েছেন। এত বড় জলিলুল কদর মুহাদ্দিস ওই জমানায় রুয়ে জমিনের উপরে এত বড় মুত্তাকি পরহেজগার খুব কম ছিল। হযরত ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি ততক্ষণে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 3 লক্ষ হাদিস শরীফ বা সনদ ওনার মুখস্থ হয়ে গেছিল। 3 লক্ষ, বাড়ির ধারের কথা না। 3 লক্ষ হাদিস শরীফ ওনার মুখস্থ ছিল বা সনদ। আর 3 লক্ষ হাদিস শরীফ ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি নোটের ভিতরে ছিল, লেখা ছিল। এত বড় হাদিসের জখিরা যখন হযরত ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে জমা হয়ে গেল, তখন ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি দেখলেন যে এই সমস্ত আহাদিসের ভিতরে যঈফ রিওয়ায়াত আছে, মওযু রিওয়ায়াত আছে, অর্থাৎ এক কথায়
সহি রেবায়ত আছে, গায়রে সহি রেবায়ত আছে। তো হালকা পাতলা একটা দাঁড়িয়া হযরত ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির দিলে জাগলো যে এত বড় হাদিসের ভান্ডার, এখান থেকে উম্মতের ফায়দা উঠানো বড় কষ্টসাধ্য হবে। আমি যদি সহি রেবায়াতগুলো উম্মতের ফায়দাকে সামনে নিয়ে ছোট 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 আবওয়াব অধ্যায় কায়েম করে যদি সহি রেবায়াতগুলোকে আমি জমা করতে পারতাম, তাহলে হয়তো উম্মতের জন্য বেশি ফায়দা হইতো, অথবা তালিবে ইলমদের দর্শক তাদরিসের জন্য ফায়দামন্দ হইতো। কারণ তাদের জন্য লক্ষ লক্ষ হাদিস শরীফ সনদ সহ মুখস্থ করা, লেখা এবং সেখান থেকে আবার সহি রেবায়াতগুলোকে গায়রে সহি রেবায়াতের থেকে তমিজ দেওয়া, এটা তাদের জন্য একটা মুশকিল কাজ হবে। এইরকম একটা ধারণা উনি ধীরে ধীরে করছেন, কিন্তু আজম করেন নাই, কিন্তু আজম করেন। এরই মধ্যে উনার এক উস্তাদ ওনাকে বললেন, মুহাম্মদ, তুমি হাদিস শরীফের উপরে একটা তালিক করো। তো ওই যে একটা কল্পনা করছিলেন, এই কথাটার কারণে তিনার দিনে হাদিস জমা করার চাহিদাটা আরো একটু বাড়ছে, কিন্তু এখনো আজম করেন নাই। ওয়াজহে তালিফের 3 নম্বর কারণ বলা হয়, এরই মধ্যে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাইয়্যিদুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন, সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন, রাহমাতুল লিল আলামিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবে দেখলেন উনি একটা পাখা নিয়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাতাস করতেছেন। কে দেখছেন খাবে? ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি খাব দেখতেছেন যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা পাখা লইয়া উনি বাতাস করতেছেন। আর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিসিম মুবারকে মাসি আইসা বসতে চায়, কিন্তু পাখার বাড়িতে পাখা দেওয়া উনি মাসিগুলো তারাইয়া দিচ্ছেন। খাব শেষ। মুআব্বিরিনদের কাছে খাবের তাবির জিজ্ঞেস করলেন। এই জন্য এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবে দেখা, এই খাবের মাধ্যমে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন একটা বিষয়ের দিকে ইশারা করেন, কোন একটা বিষয়ের দিকে ইশারা করেন। এটা হয় উনি খাব দেখনেওয়ালা নিজে বুঝবেন, আর নিজে যদি না বুঝেন এমন একজন হাক্কানি আলেমে দ্বীনের কাছে ওই খাব বয়ান করবেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি দেখেছেন, কখন দেখেছেন, কি হালতে দেখেছেন, তার উপরে ভিত্তি করে তিনি আল্লাহর রাসূলকে দেখেছেন, সেই হিসাবে ওই খাবের তাবির হবে, ব্যাখ্যা হবে। বহরহাল হাদিসে নিয়ামত হিসাবে জানে না আগামী খতম বুখারী পর্যন্ত হায়াত এই পাপিষ্টের আছে কিনা আল্লাহ পাক ভালো জানেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে বহুবার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবের মধ্যে দিদার নসিব করছে। বুখারী শরীফ পড়ার আগেই আমি যে মাদ্রাসায় ছিলাম, ইসলামে আরবি মহাবিদ্যালয় জামিয়া সাদিয়া রায়দর, এই মাদ্রাসার বাণী বড় বুজুর্গ মানুষ ছিলেন। উপমহাদেশের মধ্যে বহুত বড় বুজুর্গ মানুষ ছিলেন হযরত সাদ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি। এই কারণে ওনার আওলাদ নামের সাথে সাদি লাগে। মৌলানা সিলেটের সিংহ পুরুষ আল্লামা মুখলিসুর রহমান সাদি আর আল্লামা মুসিহুর রহমান সাদি, এই মাদ্রাসায় যখন আমি পড়ি তো বড় ধরনের কোনো রোড ছিল না, সেই আমাদের জমানায় রোড ছিলই না, খুব কম। ছোট্ট একটা রাস্তা, পায়ে চলাচলের রাস্তা চতুর্দিকে ছিল। মাদ্রাসার থেকে একটু পূর্বে দিকে একটা জায়গা আছে যেখানে বাহির থেকে মাদ্রাসায় আসার যে পায়ে চলাচলের রাস্তা, এই রাস্তার সাথে এসে মিশছে।
এখান থেকে একটা রাস্তা বাহিরে চলে গেছে, বাহির থেকে আসার জন্য আরেকটা রাস্তা মাদ্রাসার দিকে আসছে। আমি দেখলাম ওই রাস্তার এই মোড়ের ভিতরে দুইজন লোক, আমি আমার অহমগ মনে হয়, ছাত্র জমানার কথা বলতেছি, আমি চিন্তাও করিনি। ওনারা বড় একটা খাঞ্চা নিছেন এবং ওই রাস্তায় বসে খানা খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমি যখন সামনে গেলাম, সালাম দিলাম, সাথের লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি জানো কাকে তুমি সালাম দিছো? আমি বললাম যে আমি তো ওনাকে কোনোদিন দেখিনি। তিনি বললেন, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আল্লাহ রসুল আমাকে পরিচয় করে দিলেন, ইনি হলেন সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা। আমাকে বললেন খানা খাওয়া আমাদের সাথে। আমি বিনা প্রশ্নেই দুজনের সাথে খানার প্লেটে বসে গেলাম এবং একসাথে খানা শুরু করলাম, তিনজন। খানা খাওয়ার মধ্যে আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমি পরিশান হয়ে গেলাম। খাব আমি কাকে জিজ্ঞেস করি? আব্বাকেই বলি, আব্বা তো বুজুর্গ মানুষ। বহরহাল তখন একজন বুজুর্গ ব্যক্তির সাথে আমার পরিচয় ছিল। মাকজুব ছিলেন, উনি মাকজুব ছিলেন। আমি ওনার কাছে বয়ান করলাম। 60-65 বছর বয়স হবে তখন হবে, আমার বয়স হয়তো 15 থেকে 16 বছর হতে পারে। মুখতাসরুল মাআনি পড়ি এই বছরের ইমামটা। উনি খাপ শুনে বললেন, তুমি আমার দুস্থ। আমার 15-16 বছরের বয়স, উনি 65 বছরের বৃদ্ধ। আমি তখন ওনাকে এতটা চিনতাম না। দুস্তি উনি আমার সাথে বজায় রাখতেন। আমার যখন কোনো জিনিসের খাহিশ হইতো, মাঝে মধ্যে এরকম হইতো যে আব্বার কাছে বলার আগে ওই জিনিসটা উনি আমার ক্যান্ডে দিয়ে দিতেন। কিন্তু ওনার কোনো ঘর বাড়ির ঠিকানা ছিল না। ওনার বাড়ি কোথায় কোথায় থাকতেন, বিয়ে বাচ্চা আছে কিনা, আমি বাচ্চা মানুষ, জানারও প্রয়োজন নেই। তো আব্বাও জিনিসটা মাইনা নিছেন, মাঝে মধ্যে আসতেন উনি আমাদের সাথে, আমার সাথে দুস্তানা তাআল্লুক ছিল। আমি খানা পানি খেলাইতাম, রাত্রে মাঝে মধ্যে থাকার জায়গা করে দিতাম। বহরহাল এই খাপ দেখার পরে আমি যা ব্যাখ্যা পাইলাম, যা জানলাম, সেটা তো আলহামদুলিল্লাহ তুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। সেগুলো আল্লাহ পাক আমাকে করাচ্ছেন, আমাকে নিচ্ছেন। আল্লাহ যেন আমাকে আপনাদের সকলের দোয়ায় খাতমা বিল খায়ের নসিব করেন। তাহাদিসে নিয়ামত হিসাবে চলে আসলো এই কথাটা বললাম। আমি মনে হয় এরকম চর্চায় কোনোদিনই খাবের কথা বলি না। এরপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে খাবের জগতে আরো অনেক নিয়ামত দান করছে। বহরহাল তো হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিছুটা চিন্তিত হয়ে বললেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গা থেকে আমি মাছি তাড়াচ্ছি কেন? ওই জমানার কোন এক মুআব্বির খাব তাবিরের মধ্যে বললেন, হে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, আল্লাহ পাক আপনার দ্বারা এমন একটা কাজ নিতে চান যে কাজের দ্বারা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিহ আহাদিসগুলি গায়রে সহিহ থেকে বাছাই হয়ে উম্মতের সামনে পেশ হবে, এমন একটা কাজ আল্লাহ পাক আপনাকে দেওয়া হবে। হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এই খাপ দেখার পরে আমার আজম হয়ে গেল যে না, আমি একটা কিতাব লিখব যেখানে শুধু সহিহ রিওয়ায়াতগুলি থাকবে, গায়রে সহিহ রিওয়ায়াতগুলো থেকে সহিহ রিওয়ায়াতগুলোকে আমি তরতিব দিব। এই ওয়াজহে তালিফের মধ্যে কথাগুলো বলা হয়েছে। এই কারণে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লক্ষ লক্ষ আহাদিসে নবুয়ত থেকে বাছাই করে চয়ন করে বুখারী শরীফের তালিফ শুরু করলেন, লেখা শুরু করলেন। এমনই ভাবে লিখতে শুরু করলেন, ওই খাবের পরে এমন ভাবে আজম করলেন, পুখতা ইরাদা করলেন যে এত বড় একটা মুবারক সুসংবাদ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাবের মাধ্যমে আমি পাইছি। নিহায়ত ইহতিমাম শুরু করলেন। এত ইহতিমাম বুখারী শরীফ
তালিফের জন্য করেছেন, এর প্রধান কারণ হইল ওই খাব, যে খাব হযরত ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। ফালিহাদা শুরু করলেন, ইহতেমাম করলেন। প্রথম ইহতেমাম যে আগে একটা অধ্যায় কায়েম করতেন উম্মতের জন্য কি প্রয়োজন তার মাথা হাতে। ওনার কাছে তো লক্ষ লক্ষ হাদিস মুখস্থ, কোন রেওয়ায়াত আনবেন আর কোন রেওয়ায়াত বাদ দিবেন। ফালিহাদা গোসল করতেন এক একটা রেওয়ায়াতের জন্য, কমপক্ষে ওযু তো করতেন, 2 রাকাত নামাজ পড়তেন, অতঃপর ইস্তেখারা করতেন, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন। হে আল্লাহ, আমার কাছে এত এত রেওয়ায়াত আছে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, সহিহ হাদিস ও এত সহিহ হাদিস আমার কাছে আছে, আমি কোন হাদিসটা এই তরজমাতুল বাবের মাথা হাতে এই অধ্যায়ের নিচে আনবো। তো যখন ওনার ইনকিশাফে কলবি হইতো, অথবা গাইবী কোনো ইশারা পাইতেন, অথবা ইলহাম হইতো, তখন হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একটা হাদিস শরীফ, একটা রিওয়ায়াত লিখতেন, আবার গোসল করতেন, আবার 2 রাকাত নামাজ পড়তেন, আবার ইস্তেখারা করতেন, আরেকটা রিওয়ায়াত আনতেন, আবার ইস্তেখারা করতেন, 2 রাকাত নামাজ পড়তেন, ইস্তেখারা করতেন, আরেকটা রিওয়ায়াত লিখতেন। এত ইহতেমাম হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বুখারী শরীফের তালিফের জন্য করেছেন। শায়দ কোন মুসান্নিফিন হযরত এত বেশি ইহতেমাম হাদিস শরীফের কিতাব লেখার ক্ষেত্রে, তালিফের ক্ষেত্রে করেননি। সঙ্গত কারণেই হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির 6 লক্ষ রিওয়ায়াত ওনার কাছে থাকার পরেও এই বুখারী শরীফ লিখতে ওনার 16টি বৎসর সময় লেগেছে। গোসল করা, ওযু করা, ইস্তেখারা করা। বরঞ্চ কেউ কেউ তো এই কথাও বলেন, শুধু ইস্তেখারা নয়, ইস্তেখারা করে বসে থাকতেন যতক্ষণ পর্যন্ত ইলহাম না হতো, ততক্ষণ পর্যন্ত একটা রিওয়ায়াত লিখতেন না। মুআররিখিনগণ তো আরো বলেন যে কখনো কখনো ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ব্যাপারে এইরকম ঘটেছে যে অনেকগুলো সহিহ রিওয়ায়াত, কোন রিওয়ায়াত বাদ দেন, কোন রিওয়ায়াত আনবেন, উনি ইস্তেখারা কইরাও কোনো ডিসাইড করতে পারতেছেন না, সমাধানে আসতে পারতেছেন না। তো মুরাকাবা করতেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুতাওয়াজ্জা হইতেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে ইশারা হইতো, ও মুহাম্মদ তুমি এখানে এই রিওয়ায়াতটা আনো। তখন হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওই রিওয়ায়াতটা আনতেন। এই জন্য বুখারী শরীফকে ইলহামি কিতাব বলা হয়, বুখারী শরীফকে ইলহামি কিতাব বলা হয়। সারা ওয়াত্তাফাকাল উম্মাহ, ওয়াত্তাফাকাল উম্মাহ, উম্মত এই কথার উপরে এখন ইত্তেফাক। জামানায় কাদিমের মধ্যে ইখতিলাফ ছিল যে আসহুল কুতুব লিইমাম মুসলিম আও আসহুল কুতুব লিইমাম বুখারী। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কিতাব সবচেয়ে বেশি সহিহ, নাকি না হযরত ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কিতাব সবচেয়ে বেশি সহিহ। তার মধ্যে জামানায় কাদিমে ইখতিলাফ থাকলো, পরবর্তীতে উম্মত এই কথার উপরে ইত্তেফাক হয়ে গেছেন, মুত্তাফিক হয়ে গেছেন এই কথার উপরে যে রুয়ে জমিনের উপরে আর আসমানের নিচে, রুয়ে জমিনের উপরে আসমানের নিচে আসহুল কুতুব বাদা কিতাবিল্লাহি তাআলা আল জামিউস সহিহ লিল ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহু তাআলা। আল্লাহর পবিত্র কালাম কোরআনে কারীমের পরে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধতম কিতাব হচ্ছে আল জামিউস সহিহ লিল ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ। এত বড় মাকাম আল্লাহ তাআলা হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দান করেছেন। এই 6 লক্ষ রিওয়ায়াতের কথা তো ওনার সওয়ানিহে উমরিতে লেখা, কিন্তু মুহাদ্দিসিন হযরতের ধারণা এইগুলোর হিসাব পাওয়া গেছে। এই হিসাবের বাহিরেও আরো বহু রিওয়ায়াত হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে মওজুদ ছিল। ওই সময় তো ইতিহাস কিভাবে লেখা হতো। ফালিহাদা এত লক্ষ লক্ষ রিওয়ায়াতের মধ্য থেকে 3 নম্বর বহস হইল হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কতগুলো রিওয়ায়াত আছে। এই মুখতাসর কথা বলে বলে সামনে যাচ্ছি। হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কতটি হাদিস এই বুখারী শরীফের ভিতরে আনছেন। হযরত আল্লামা নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আর ফাতহুল বারিওয়ালা এই দুইজন ঐক্যমত্যে বলেছেন
যে বুখারী শরীফের ভিতরে বা তাকরার ৭,২২৫টি হাদিস শরীফ আছে। ৭,২২৫টি। কত বড় মেহনত করতে হয়েছে যে লক্ষ লক্ষ হাদিস শরীফ থেকে ৭,০০০ হাদিস শরীফকে একসাথে করা। কি পরিমাণ মেহনত করতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ হাদিস থেকে এক একটা হাদিস। কিন্তু হযরত আল্লামা ইবনুল হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি বলেন যে না, ওনার মতে হইল বুখারী শরীফের ভিতরে বা সনদ বা তাকরার বুখারী শরীফের ভিতরে ৭,৩৭৫টি হাদিস আছে। কার মতামত এটা? হযরত ইবনুল হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ। বহরহাল হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতাব তালিফ করলেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ইবতিদা সারা দুনিয়ার হাজারো কিতাব ইলমে হাদিসের মধ্যে লেখা হয়েছে। কেউ কিতাব সলাত থেকে ইবতিদা করছেন, কেউ কিতাব ইমান থেকে ইবতিদা করছেন, কেউ কিতাব তাহারত থেকে ইবতিদা করছেন। কিন্তু হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাআম্মুকে ইলমি আর ফরাসত এত গভীর ছিল যে হযরত শাহ আনওয়ার কাশ্মীরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এখন পর্যন্ত উম্মতের কাছে বুখারী শরীফ ঋণী এই কথার উপরে যে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ফরাসত অনুযায়ী আজ পর্যন্ত বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বুখারী শরীফের মুকম্মল কোন সরা এখনো উম্মত এটার হক আদায় করে লিখতে পারেন। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। খাতিবুল মুহাদ্দিসিন হযরত শাহ আনওয়ার কাশ্মীরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আমি সমস্ত কিতাব তাসনিফ করতে পারবো, কিন্তু দুইটা কিতাব তাসনিফ করতে পারবো না। একটা হলো বুখারী শরীফ আর একটা হলো হেদায়েত শরীফ। কারণ বুখারী শরীফের তারতিব আয়াতে কুরআনিয়ার সাথে সাথে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এমন ফরাসত আর তাআম্মুকে ইলমের নিদর্শন রেখে গেছেন যে তখন থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত বুখারী শরীফের সরা হইতেছে শায়দ কিয়ামত পর্যন্ত বুখারী শরীফের তাসহিহ হইতে থাকবে, তারপরও বুখারী শরীফের হক আদায় হবে না। এইভাবে তিনি কিতাবকে তরতিব দিয়েছেন আর কায়েম করছেন। এই জন্য শাহ আনওয়ার কাশ্মীরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে বুখারী শরীফের মতো কিতাব আমি লিখতে পারবো না। আর হেদায়েত শরীফ এমন ভাবে মাসাইলগুলো তারতিব দেওয়া হয়েছে, যদি হেদায়েত পরিপূর্ণভাবে কোন আলিম বুঝেন তো রুয়ে জমিনের ভিতরে তার চেয়ে বড় পণ্ডিত কেউ হইতে পারে না। যত মাসাইল যা গেছে, যা আছে, যা সামনে আসবে, গৌর ফিকির করলেই তার সমাধান পাওয়া যায়, গৌর ফিকির করলেই তার সমাধান। এই জন্য উনি বলতেন যে না তো বুখারী শরীফ আমি লিখতে পারবো আর না তো আমি হেদায়েত শরীফ লিখতে পারবো। বহরহাল তো হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইবতিদাও আনুকা, বুখারী শরীফ কিতাবও আনুকা, এমন একটা আনুকা ইবতিদা করছেন, বাবুল ওহীর দ্বারা ইবতিদা করছেন। কোন কোন নুস্কার মধ্যে কিতাবুল ওহী আছে। বহরহাল আমরা যে নুস্কা পড়াইতেছি নুস্কা তো বাবুল ওহী আছে। তো বাবুল ওহীর দ্বারা ইবতিদা করছেন। ইবতিদার দুই চারটা কথা বললে তো ইন্তেহার কথা মিল হয়ে যাবে। কিসের দ্বারা শুরু করছেন? বাবুল কাইফা কানা বদরুল ওহী ইলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাবুল ওহীর দ্বারা কিতাব শুরু করেছেন। এইরকম ইবতিদা হাদিস শরীফের কোন কিতাবের কোন মুসান্নিফ কোন মুআল্লিফ করেন নাই। ওইখানে শুরুতে তোমাদের আসাদা বলছেন, আমিও বলছি যে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মাকসাদ ওহীর সাথে পরিচয় করাইয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ওয়াহদানিয়তকে সাবিত করা, যে ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহর পক্ষ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত ওহী না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত নবীর নবুয়ত সাবিত হবে না, আর যতক্ষণ পর্যন্ত নবীর নবুয়ত প্রমাণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওনার উপরে উম্মতের জন্য ঈমান আনা জরুরি না। আমি মুখতাসার বলতেছি, বহস একটা ব্রেকে চলে যেতেছে। আগে তো নবীর নবুয়ত সাবিত হবে, নবীর নবুয়ত সাবিত হইতে গেলে ওহী আসতে হবে। ওহী কার পক্ষ থেকে আসে? ওহী কার পক্ষ থেকে আসে? সঙ্গত কারণেই হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বাবুল ওহীর মাধ্যমে কিতাব তাওহীদের দ্বারাই শুরু করেছেন, তাওহীদের বয়ান দ্বারাই শুরু করেছেন। আর সর্বশেষ কিতাবও হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাওহীদের দ্বারাই শেষ করছেন। আউয়াল শুরুর দ্বারাও আল্লাহ পাকের ওয়াহদানিয়ত সাবিত করছেন,
শেষও আল্লাহ পাকের তৌহিদ দ্বারা ওয়াহদানিয়তের দ্বারা শেষ করছেন। বাহরাল তো নবীর নবুয়ত সাবিত হয়ে গেল। তো নবী যখন নবুয়ত সাবিত হয়ে গেল, আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াত দিচ্ছেন, তো এখন তো নবীর পরিচয় হয়ে গেল সঙ্গত কারণে নবীর উপরে ঈমান আনা, নবীর উপরে ঈমান আনা ফরজ। সঙ্গত কারণে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বাবুল ওয়াহির মধ্যে কুল মাত্র 6টা রিওয়ায়াত আনছেন। কয়টা রিওয়ায়াত আনছেন? এমন 6টা রিওয়ায়াত আনছেন যে এই 6 রিওয়ায়াতের ভিতরে ওয়াহির পুরা মগজ মিন ও আন হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বয়ান করছেন। আমরা শায়দ যদি 100 রিওয়ায়াত বয়ান করি, তারপরে ওই 6 রিওয়ায়াতের ভিতরে যে জিস্ট, যে মগজ, যেভাবে ঈমান ও ইশারাতান, ইখতিসারান ও ইজমালান হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর ওয়াহদানিয়ত এবং ওয়াহিদ বাপটাকে সাবিত করে নবীর নবুয়তকে সাবিত করছেন, শায়দ এইরকম ইবতেদা অন্য কোন কিতাবের মধ্যেই নেই। ফলে হাজা এরপরে কিতাবুল ঈমান শুরু করছেন। এখন তোমরা এই নবীর পরিচয় করছো, ইমানদার হও। ঈমান যখন হয়ে গেছে তখন আমালের প্রশ্ন আসে। তো হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতাবুস সালাত শুরু করবেন, কিন্তু কিতাবুস সালাত যেন শুরু করেন নাই, কারণ সালাতের জন্য তাহারত হইল শর্ত, সালাতের জন্য তাহারত হলো শর্ত। ফলে হাজার শর্তকে আগে মুকদ্দম করছেন, অতঃপর মাশরুতকে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পরে বয়ান করেছেন। ফলে হাজার এইভাবে তরতিব কায়েম করেছেন। যেই বাপটা আমাদের সামনে এখন শেষ বাপ হিসাবে তিলাওয়াত করা হয়েছে, তার মধ্যে জমানায় কাদিমের মধ্যে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপরে ইশকাল যে উনি এত বড় একজন ইমাম, আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস, অথচ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শরীফের মধ্যে আছে কুল্লু আমরিন যিবালিন লাম ইবদা বিসমিল্লাহি তাআলা ফাহুয়া আবতার وفي رواية كل أمر زيبان لم يبدأ بالحمد لله تعالى أو بالحمد لله فهو أبتر. وفي رواية ثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر زيبان لم يبدأ باسمه تعالى أو بذكره تعالى فهو أبتر. উমুমান মশহুর 3টা রিওয়ায়াত যে যখন কোনো কাজ আমরে জিবাল শুরু করা হয়, ইয়া তো বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা, ইয়া তো হামদুলিল্লাহ দ্বারা শুরু করা, ইয়া তো আল্লাহ পাকের কোনো একটা নাম দেয়া, একটা জিকির দ্বারা শুরু করা। তো হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম দ্বারা শুরু করছেন। আর দুনিয়ার तमाम মুসান্নিফিন হযরত বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। তো উনাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনারা তাসমিয়া দ্বারা শুরু করার সাথে সাথে আবার হামদুলিল্লাহ কেন শুরু করলেন, তিনি বললেন ইত্তাবাআন লিল কুরআন, কুরআনের ইত্তেবা করে আমরা আগে বিসমিল্লাহ লিখছি, অতঃপর হামদুলিল্লাহর বয়ান করছি। কেন? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পবিত্র কালামে পাক শুরু করেছেন কিসের দ্বারা? হামদুলিল্লাহর দ্বারা, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ফালিহাদা হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপরে ইশকাল হয়ে গেল, উনার মতো এত বড় জলিলুল কদর একজন মুহাদ্দিস, আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস, উনি কিভাবে শুধু বিসমিল্লাহ দিয়ে কিতাব শুরু করলেন, হামদুলিল্লাহ কেন আনেন না? তালিমুল ইসলামও যদি হয় তো বিসমিল্লাহর পরে হামদুলিল্লাহ আছে, মিজান মুনশাই বিসমিল্লাহর পরে হামদুলিল্লাহ আছে, নাহবে মীর বিসমিল্লাহর পরে হামদুলিল্লাহ আছে, হর কিতাব বিসমিল্লাহর পরে কি আছে? হামদুলিল্লাহ আছে। আলহামদুলিল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ফালিহাদা হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এত বড় একটা কিতাবের আগাজ করলেন, খালি বিসমিল্লাহ বললেন আর কিতাবুল্লাহর ইত্তেবা করলেন না, হামদুলিল্লাহ বললেন না। ফালিহাদা হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির পক্ষ থেকে উনার জমানার পরে মুসান্নিফিন হযরত, মুশাররিহিন হযরত, নুটকারীরা, কিবারে মুহাদ্দিসিন হযরত জবাব দিয়েছেন। একটা জবাব মাত্র আমি বলবো, তারপরে আগে বলবো। ধৈর্য ধরে বলতে হবে। আমার উস্তাদ যদি 3 ঘন্টা খুতবা বুখারী করে দেন, তা আমার কমপক্ষে 1 ঘন্টা বলার সুযোগ দিতে হবে, সংক্ষেপ করতে হবে। তো হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাসমিয়ার দ্বারা শুরু করলেন, হামদুলিল্লাহ দ্বারা শুরু করলেন না। তো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচাইতে বড় মুত্তাবে সুন্নত ছিলেন
হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। তো ওনার উপরে এশকাল করা হলো যে উনি এত বড় সুন্নতের পায়দার পাবন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত হর আন ও ফান, হর কাজের মধ্যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ইত্তেবা করেন। আর ওনার জীবনে এত বড় একটা কাজ করলেন, বিসমিল্লাহর পরে হামদালা, উনি হামদালার দ্বারা শুরু করলেন না, তো উনি তো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপরে আমল করেন না। কেননা আল্লাহ রাসূল তো এটাও বলছেন, কুল্লু আমরিন জিবালিন লাম ইউবদা বিহামদিল্লাহি তাআলা আও বিল হামদালা ফাহুয়া আবতার। দুম কাটা হয়। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ালিহ উমরি, এই পুরা হাদিস শরীফের জহিরা আর কোরআন কারীম তো আছে, এইগুলো একসাথে ঘুরে চয়ন করলে বুঝলে দেখা যায় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ধরনের ইবতেদা দুই ভাবে করতেন। কয় ধরনের ইবতেদা? দুই ধরনের ইবতেদা দুই ভাবে করতেন। এক ইবতেদা হলো তাকরিরি, অর্থাৎ বয়ান। আল্লাহ রসুল যখন বয়ান করতেন, আল্লাহ রসুল যখন বয়ান করতেন, তখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামদালার দ্বারা শুরু করতেন। দেখো রিওয়ায়াতের ভিতরে একদম মিশকাত শরীফ থেকে নিয়ে আরো বিভিন্ন কিতাবে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু ফাহামিদাল্লাহ ওয়া আসনা আলাইহি, ফাহামিদাল্লাহ ওয়া আসনা আলাইহি, ফাহামিদাল্লাহ ওয়া আসনা আলাইহি। আল্লাহ পাকের হামদ করছেন, আল্লাহর প্রশংসা করছেন, তারপরে বলছেন আম্মা বাদ, আম্মা বাদ, আম্মা বাদ। যখন বয়ান করতেন তো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখতাসর হোক আর মুতাওয়াসিত হোক আর মুতাওয়াল হোক, মিশকাত শরীফ জিলদে আওয়াল যে খুতবা দিয়ে শুরু করা হয়েছে, এই খুতবাও মাসনুন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খুতবাও পাঠ করতেন, হাদিস শরীফে মওজুদ আছে। ফালিহাদা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকরীর বা বয়ানের যে ইবতেদা করতেন, এই ইবতেদা হইতো হামদালার দ্বারা, আল্লাহর হামদের দ্বারা। আর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো তাহরীরের ইবতেদা করতেন, কোনো লেখার যখন ইবতেদা করতেন, আল্লাহ রসুল তো লিখতে পারতেন না, সাহাবায়ে কেরাম যখন যেটা লিখতেন বলতেন লেখার জন্য, তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেখার যে ইবতেদা হইতো, এই ইবতেদা কোরআনে কারীমের অনুসরণ করে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের দ্বারা লেখা শুরু করতেন। আর কোরআনে কারীমের দলিল পেশ করতেন। আগে পেশ করছেন, হাদিস শরীফে আছে, ইন্নাহু মিন সুলাইমানা ওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওয়াকিআ, সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন বিলকিসের কাছে চিঠি লিখলেন, কি লিখলেন? ও চিঠির 1200 হাত কোরআনে কারীমে আল্লাহ বয়ান করছেন, শুরু কি দিয়া? বিসমিল্লাহ, ইন্নাহু মিন সুলাইমানা। এই চিঠিটা সুলাইমান নবীর পক্ষ থেকে, ওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। চিঠির বক্তব্য শুরু করলাম আমি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের দ্বারা। এই ইসিম, এই তাসমিয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই উম্মতের জন্য দান করেছেন। এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তোমাদের সকল কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করো। আর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করতেন। এখন আমি বলি যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান হামদালার দ্বারা শুরু হইতো, আর লেখা হিরাকালের চিঠি দেখেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কিসরার কাছে চিঠি দেখেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আরো চিঠি আছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সূরা হুদায়বিয়া দেখেন প্রথমেই লেখা আছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এরা তো প্রতিবাদই করলো এই কথা, মা নালমা রহমান আর রাহিম। সূরা হুদায়বিয়া তারা বললো রহমান রাহিমকে তো আমরা চিনি না, ওয়ালাকিন নুকতুব বিসমিল্লাহি সুবহান বিসমিল্লাহি তাআলা। আমরা যে নামে আল্লাহকে চিনি, আল্লাহর নাম দিয়ে আপনি চুক্তি লেখা শুরু করেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের দ্বারা না, কেন? রহমান রাহিমকে আমরা চিনি না। তারা প্রতিবাদ করলো, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বাদ দেই, বিসমিল্লাহ আল্লাহর নাম দিয়ে লেখা শুরু করলেন। তার মানে হলো লেখা জাতীয় যত ইবতেদা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল, এটা হামদালার দ্বারা করতেন না, কিসের দ্বারা করতেন? বিসমিল্লাহ দ্বারা করতেন। এখন মীমাংসা আপনারাই করতে পারবেন। কি মীমাংসা? যে এই যে বুখারী শরীফ হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইবতেদা করছেন, এটা কি বয়ান না লেখা? তাহলে সাওয়ানিহে উমরাতুন নবীর সুন্নত তরিকা কি পাওয়া যায়? লেখা শুরু করতেন বিসমিল্লাহ দ্বারা, আর তাকরীর বয়ান শুরু করতেন আল্লাহর হামদের দ্বারা। তো হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এটা তো তাকরীর করতেছেন না, বয়ান করতেছেন না, লিখতেছেন, যার কারণে লেখাটা শুরু করতেন তাসমিয়ার দ্বারা। সুতরাং হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আইনে সুন্নতের উপরে আমল করেছেন, আইনে সুন্নতের উপরে আমল করেছেন। ফলায়েশ
আর কোনো প্রশ্ন থাকার কথা নেই। এরপরে এখানে আরো কথা আছে, বিসমিল্লাতে কেন শুরু করলেন আরো যদি বলি শেষ আর যাইতেই পারবো না, এখানে দোয়া করে দিতে হবে। এই পর্যন্ত থাক, যদি আগামী বছর কুলায় তবিয়তে বাঁচায় রাখেন তাহলে নতুন ছাত্র আসবে তাদের সামনে বলবো। ফলে হাদা এই যে বাবটা আমরা করলাম, বাবু কওলিল্লাহি ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামা, এটা একটা মূল অধ্যায়ের পিছনে আনছেন, একটা কিতাবের নিচে আনছেন। এই কিতাবের নাম বুখারী শরীফের সর্বশেষ যে কিতাব নামকরণ করেছেন, ওয়াজা করেছেন নাম হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, এই কিতাবটার নাম হলো কিতাবুর রাদ্দ আলাল জাহমিয়্যা ওয়া গায়রিহিম ওয়াত তাওহীদ। কিতাবুর রাদ্দ আলাল জাহমিয়্যা ওয়া গায়রিহিম ওয়াত তাওহীদ, অর্থাৎ ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতাব শুরু করেছেন ও তাওহীদ দ্বারা, কিতাব শেষটাও করতেছেন তাওহীদের দ্বারা। এই কিতাবের ভিতরে 58টা বাব আছে। কয়টি বাব? 58টি বাব। 50 আর 58টি বাব আছে, অর্থাৎ 58টি ছোট ছোট অধ্যায় আছে। এই 58টি অধ্যায়ের মধ্যে সর্বশেষ অধ্যায় হইল বাবু কওলিল্লাহি ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামা। ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামা, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন কিয়ামতের দিন আমি ইনসাফের পাল্লা কায়েম করব। কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা, মিজান মানে পাল্লা, যে ওজন করা হয়, ওজনের পাল্লা আমি কায়েম করব, কিন্তু এটা হবে আল কিসত, বড় ইনসাফ ভিত্তিক ওজন করবেন আল্লাহ, ইনসাফ ভিত্তিক। কোন বান্দার উপরে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জুলুম করবেন না। ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসত, ইনসাফ ভিত্তিক ওজন আল্লাহ তাআলা করার জন্য মিজানের পাল্লা কায়েম করবেন। ফলে হাদা এখানে কিস্তুনের দুইটা মানা হয়, এক মানা হয় আদল ইনসাফ আর আরেক মানা হয় জবর জাহির। ফলে হাদা হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেছেন ওয়াকালা মুজাহিদুন আল কুস্তাস আল আদল, কুস্তাস থেকে যখন কিস্তুন হয় তাহলে তার মানা হয় আদল ইনসাফ। বলতেছেন এই শব্দটা হলো রুমি, এর মধ্যে আলাদা একটা বহস। রুমি হলেও একটা কথা বললেই এই জায়গাতে সামনে চলে যায়, সেটা হলো এই লফজটা আল কিস্ত, এই লফজটা রুমি কিন্তু আরবীয়। কাইফা মাত্তাফা, আরবির সাথে রুমি শব্দটাও কি হয়ে গেছে, মিলে গেছে। فلهذا وقال مجاهد القسطاس والقسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط, এটা যদি মুকসিদ থেকে যদি তার মাসদার হয় তারে ওয়াল আদিল, আদিল এটা হলো ইনসাফ। ওয়া আম্মাল কাসিদ, এটা যদি কাসিদের কাসিদ থেকে যদি মাসদার হয় তাহলে তার মানে হলো ফাহুয়াল জাইজ। এরপরে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সনদের দ্বারা রিওয়ায়াতের আঘাত করবেন, কিন্তু এই কিতাবের মধ্যে সর্বশেষ এই রিওয়ায়াত কি নিয়তে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আনবেন, কি বুঝাইতে চাচ্ছেন, কাদের পক্ষে এবং কাদের বিপক্ষে কিতাব তাওহীদের মধ্যে এই ভাবটা আনছেন। এর উদ্দেশ্য হইল যে ইসলামের নামে ওই জমানায়ও অনেকগুলি ফিরকা ছিল, 4টা ছিল মশহুর, আরো 4টা ছিল গায়রে মশহুর, এই 8টা ফিরকা বাতিলা। আর বর্তমান জমানায় কতগুলো ফিরকা বাতিলা তার কোনো শেষ নেই। এই মশহুর ফিরকা বাতিলা এটা হলো আপনার জাহামিয়া, কাররামিয়া, কাদরিয়া, মুতাজিলা ওয়াগায়রা। এই এদের মধ্যে একটা জামাত বড় প্রতিষ্ঠিত ছিল, এটার নাম হলো, এই জামাতের নাম ছিল হলো মুতাজিলা। জামাতের নাম কি ছিল? মুতাজিলা। এরা যুক্তি ছাড়া ইসলামের কোনো হুকুম মানত না। তার সাথে আরো আছে, এদেরকে সামনে নিয়ে কথাগুলি বলি। এরা যুক্তি ছাড়া ইসলামের কোনো হুকুম মানত না। যুক্তিতে না আসলে এটা কিসের কথা, যে কথা যুক্তিতে আসে এটা তারা মানত, যেটা যুক্তিতে আসে না এটা তাদের পক্ষ থেকে বানাই একটা তাবিল করতো, ব্যাখ্যা করে তারপরে ওইটারে মানত। কারণ কোরআনের আয়াত যুক্তির ভিতরে আসে না, তখন এটা তো মানতে তারা বাধ্য, তাহলে কাফির হয়ে যাবে, জমানা তাদেরকে কুফরি ফতোয়া দিবে। সুতরাং ওই আয়াতের তাদের মন গড়া একটা ব্যাখ্যা করতো, তাহরিফ করতো। তাহলে হ্যাঁ, ওরা বলে এই কথা যে এইখানে যে
নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রিওয়ায়াতটা সামনে আনতেছেন, মূল বিষয়টাকে বলতেছেন, ওয়া আন্না আমালা বানি আদম ওয়া কাওলাহুম ইউজান। বনি আদম মানব সন্তানের সমস্ত আমাল কর্মকাণ্ড তো নেকি বদি পাল্লায় ওজন তো হবেই, বরং মানব সন্তান মানুষেরা মুখে যা কথাবার্তা বলে সেটাও নেকি বদির পাল্লায় অর্থাৎ মিজানের পাল্লায় ওজন করা হবে। আমল তো হবে, আমল তো নেক আমলও ওজন হবে, বদ আমলও ওজন হবে, কিন্তু ওয়া কাউলাহু মানুষের মুখের কথা এটাকেও মিজানের পাল্লায় ওজন দেওয়া হবে। মুতাজিলারা বলে কাইফা ইউমকিন, এটা কিভাবে সম্ভব? আর যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ নাই, গভীরতা নাই, যে জিনিসের কোনো জিসিম নাই, সুরত নাই, শকল নাই, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, এটা আবার পাল্লায় ওজন হবে কিভাবে? যুক্তিতে আসে না। কি আসে না? যুক্তিতে আসে না। এই যুক্তিবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্য, খণ্ডন করে আল্লাহর ওয়াহদানিয়তকে সাবিত করে আখিরি একটা সবকের মাধ্যমে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই রিওয়ায়াতের মাধ্যমে ময়দানে মাহশরে আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমের জায়গায় জায়গায় মিজানের কথা বলেছেন, জায়গায় জায়গায় মিজানের কথা বলেছেন, সূরা আর রহমানও বলেছেন। তো মিজানের পাল্লা যে কায়েম হবে, নেকি বদি যে ওজন হবে, চাহে মুতাজিলা দুনিয়ার বুদ্ধিজীবীরা এবং দুনিয়ার বুদ্ধিজীবীরা এটা কি কয়, আকলমন যুক্তিবাদীরা, দুনিয়ার বুদ্ধিজীবীরা যুক্তিবাদীরা যদি নাও মানে, বিশ্বাস যদি নাও করে, হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেছেন কোরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিওয়ায়াত দ্বারা এটা আমি প্রমাণ করে দিলাম যে অবশ্যই অবশ্যই ময়দানে মাহশরে মিজান টাইম করা হবে, নেকি বদি ওজন করা হবে। এখানে আমি মুক্তসর ওই কিছু কথা একটা ওয়াকিয়া বলি, ওয়াকিয়া বলার কারণে জিনিসটা সাফ হয়ে গেল। ওয়াকিয়া আমার না, এটা বড়দের ওয়াকিয়া। এক দেশে ছিল এক বাপ, তার ছিল এক ছেলে, ছিল তারা মোটামুটি গরিব। হাট বাজারের সময় বাজার মাথায় ঘাড়ে বহন করে মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছাই দিত, তারা কিছু কামাই করতো, ওর দ্বারা সংসার চলতো। ছেলে বললো যে আপা কষ্ট মষ্ট করে দিদি, গরু তো কিনতে পারবো না, বেশি দাম, খচ্চরও মোটামুটি বেশি দাম, যদি একটা গাধা আমরা কিনতে পারি, ছোট মোটো আছে, অল্প দাম, আমাদের কষ্টটা কম হবে আর মানুষের মালামাল বেশি বহন করতে পারবো, রুজিটাও বেশি হবে। বাবা বললো যে হও, বাবা ঠিকই বলছো। মুক্তসর বলতেছি, গেল হাটে, হাটে যায় কি কিনলো, একটা গাদা কিনলো, রওনা দিছে। বাবা চিন্তা করলো যে ছেলেটা কষ্ট করছে, আচ্ছা ছেলেটা গাদার উপরে যাক, আমি টান্ডা নেই। নিজের ছেলেটাকে গাদার উপরে বসাইছে, আর বাবা হইলো গাদাটাকে টান্ডা নিয়ে যেতেছে। বাজারের কিছু দূর যাইতে না যেতে একদল বুদ্ধিজীবী বসে রয়েছে, একদল যুক্তিবাদী বসে রয়েছে। এরা বললো দেখ ছেলেটা কত বড় বিয়াদব, কত বড় বিয়াদব ছেলেটা, বাপটা হাইটা যেতেছে আর হে হইল গাদার উপর সর হয়ে যেতেছে। এটা কি যুক্তিযুক্ত হইল? বাবা করে বাবা কথাটা তো ঠিক, এই কাজটা তো যুক্তিযুক্ত না। আব্বা আমি নামছে নাম, বাবা খালি যাবো কি জন্য গাদাটা, তুমি উপরে উঠো। এবার বাপ বসে হলো গাদার পিঠে, আর ছেলে হলো গাদারা টান্ডা নিয়ে যেতেছে। কিছু দূরে যেয়ে আরেক দল বুদ্ধিজীবীর সাথে সাক্ষাৎ, আছে না রাস্তায় মুড়ে মুড়ে বৈশা বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধি ফেরি করে, এইটি দীক্ষা দেখ 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 বাপটা কত বড় নিষ্ঠুর, নিজে যায় গাদার উপরে সর হইয়া আর বাচ্চাটারে হাঁটাই নিতেছে, কেতনা বড় নিষ্ঠুরী বাপ। বাবা করে বেটা কথাটা তো যুক্তিযুক্ত, হ্যাঁ, বাপ যায় সর হইয়া বাচ্চাটারে হাঁটায় নেয়, এটা কি যুক্তিযুক্ত হইল? এটা কি আকলে মানে? বাপ কয় বাবা আমি নামতেছি, বাবা নামছে, এখন গুড়ার পৃষ্ঠ খালি, গুড়ার পৃষ্ঠ
খালি দুজনে কেউ আগে কেউ পিছনে গাদা নিয়ে যেতেছে। এরপর আরেক দল বুদ্ধিজীবী দেখা দেখ বেকুব কি মানুষ এতনা বড় বেকুব হয়, গাদাটা লইয়া যেতেছে, বাপ আছে বেটা আছে, হয় বাপ সোয়ার হবে না হয় বেটা সোয়ার হবে, খালি গাদারে একজন আগে একজন পিছনে টাঙ্গা লইয়া যেতেছে। কেতনা বড় বেকুব বাপ বেটা দিও না, এটা কি যুক্তিযুক্ত হলো? যে আসলে এটাও তো যুক্তিযুক্ত না, তখন কি করবো? দুজন হাইটে যাইতেছি, যুক্তিবাদী রেখো এটাও যুক্তিযুক্ত না। বাবার নাম বুঝলাম আমাদের কোনো কাজে যুক্তিযুক্ত হলো না, নামছে নাম্মা গাদারে ফালাইছে, ফালাই আর দুটো করে ট্যাঙ্ক বানছে, দুটো করে সামনের দুটারে বানছে, পিছনের দুটারে বানছে, এটারে শীত করেছে, দুই ট্যাঙ্কের ভিতর একটা বাঁশ ঢুকেছে, এক মাথা বাবার গাড়ে আরেক মাথা ছেলের গাড়ে, বলছে যে এবার যুক্তিযুক্ত হয়েছে। এখন যুক্তিবাদীরা আর কিছু কয় না, এখন যে চাইতেছে গাদা কাঁদে লইয়া দিয়ে বাপ বেটা, এখন যুক্তিবাদীরা কিছু কইতেছে না। এই জন্য বলা হয় কোরআন এবং হাদিসের ক্ষেত্রে, কোরআন এবং হাদিসের ক্ষেত্রে, ইসলামের কাওয়ানিনের ক্ষেত্রে, আহকাম এর ক্ষেত্রে, ঈমান ও আমালের ক্ষেত্রে যারা যুক্তির ঘোড়া দৌড়ায় এরা কোনোদিন যুক্তির ঘোড়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হইতে পারে না, ঘোড়াই তাদের পিঠে সওয়ার, ঘোড়াই তাদের পিঠে। সঙ্গত কারণে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, আয় মুতাজিলার দলেরা, যুক্তির ঘোড়া বেশি দৌড়াইস না রে, ঘোড়ার পিঠে বেশিক্ষণ থাকতে পারবি না, ঘোড়া তোর পিঠে সওয়ার। এই জন্যই হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এখানে এই রিওয়ায়াতটা এনে এবং তরজমাতুল বাব কায়েম করে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বুঝাই দিলেন এই কথা, যুক্তির ঘোড়া দৌড়াইয়া পারবে না, যুক্তির ঘোড়া দৌড়াইতে গেলে যুক্তির ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়া তোদের কপালে জুটবে না, ওই যুক্তির ঘোড়াই তোদের গাড়ি সরে। ফলে হাদা 2 নম্বর কথা হলো আহমদ ইবনে আশকার, হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ আহমদ হামিম দাল মাত্তা, এটাও হাম আজীব ফেরাসত হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বুখারী শরীফের ভিতরে যে প্রথম রিওয়ায়াত আনছেন, এই রিওয়ায়াতটা ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ হযরত ইমাম হুমায়দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে আনছেন। তালেব ইলমরা খুব ভালোভাবে, উস্তাদরা তো জানেনই। বুখারী শরীফের প্রথম রিওয়ায়াত ওনার উস্তাদ হযরত ইমাম হুমায়দি, মাদ্দা হলো হামদুন, আর বুখারী শরীফের শেষ রিওয়ায়াত হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ আহমদ, এটাও হামদুন। গুয়া কি হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হামদের দ্বারা কিতাব শুরু করেছেন, হামদের দ্বারা এই কিতাব শেষ করেছেন। এই ফেরাসত তো আল্লাহর কাউকে দান করেন নাই, এটা হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দান করেছেন। শেষ রিওয়ায়াতটা হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাহাবী রাসূল হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছ থেকে আনছেন। বড় তাৎপর্যপূর্ণ। লাখো সাহাবায়ে কেরাম আছেন, সেখান থেকে একজন সাহাবী, নাম কি? হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে এই রিওয়ায়াত এনে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এমন একটা ইশারা করেছেন, শুধু এই কথাটার ব্যাখ্যা 2-1 ঘন্টার দরকার, যে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে শেষ রিওয়ায়াতটা কেন আনলেন, আর প্রথম রিওয়ায়াতটা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আনছেন। প্রথম রিওয়ায়াত বিলকুল একেবারে উমর তো উমর। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, হাদিস শরীফে সবাই পড়ছে যে উমর, আপনি যে রাস্তায় হাঁটেন শয়তান এই রাস্তায় কোনোদিন আসে না। মানুষ তো মানুষ, যে শয়তান সবাই ধোঁকা দেয়, এই শয়তান হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেহারার সামনে আসতে ভয় পাইত। হযরত উমর যে রাস্তায় দিতেন, রাস্তা পরিবর্তন করে শয়তান আরেক রাস্তায় হাঁটতো। তো আমিরুল মুমিনিন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহাবী রাসূল থেকে প্রথম রিওয়ায়াত আছে, ইশারা। এই যে কথাগুলো বলতেছি, তোমাদের 10 বছর মুতালা লাগবে এই কথাগুলো বুঝতে পাই। এখানের মধ্যে হিকমত আছে।
কিতাবের শুরুতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছ থেকে এই রিওয়ায়াত আনলেন, আর কিতাবের শেষে একজন সুফি সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছ থেকে আনলেন। প্রথম রিওয়ায়াত হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাধ্যমে সাহাবে রাসূল প্রথম রিওয়ায়াত এনে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বুঝাইলেন, ইলমে দ্বীন যদি তার কেউ হাসিল করতে চায়, ইলমে হাদিসের কেউ যদি তালেবে ইলম হইতে চায়, শিখতে চায়, সেই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো বা হিম্মত মর্দে মুজাহিদ হইতে হবে। হীনমন্যতায় ভুগে যাবে না যে আমার বাবার টাকা পয়সা নাই, এই জন্য কলেজে পড়ায় নাই, মাদ্রাসায় দিছে, আমি গরিব, ধনীরা অমুক অমুক পড়ে, আমি হীনমন্যতা না। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো এইরকম বা হিম্মত সাথ উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরে আজ পর্যন্ত পয়দা হয় নাই, আর কিয়ামত পর্যন্ত উমরের মতো আরেকজন বা হিম্মত ব্যক্তি দুনিয়ায় আর আসবে না। এই জন্য 1994 সমস্ত বিশ্বের সব ধর্মের যখন কনফারেন্স হয়েছিল, পপ জন পল ওয়ান তার সভাপতিত্বে উনি ওনার বক্তব্যে বলেছিলেন, আজকে বিশ্বের যে অবস্থা, যে অবনতি, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, চরিত্রহীনতা, সমগ্র বিশ্বের মানুষকে যদি শান্তি দিতে হয়, বিশ্ববাসীকে যদি বিশ্বে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, এখনো হযরত উমরের মতো একজন মানুষের প্রয়োজন। আমাকে উমরের মতো একজন মুসলমান আমার সামনে হাজির করেন, আমি মুসলমান হব, আর ওই উমরের অধীনে সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ। এই উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে প্রথম রিওয়ায়াত সাহাবী রাসূল হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইশারা দিয়েছেন যে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাওয়ানিহ উমরি পড়ো, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর সম্পর্কে কি বলেছেন, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি কারনামা, সাহাবী রাসূল হয়ে নবীর কাছে হাদিসের দরস নিয়ে অর্ধেকটা পৃথিবীর চালানোর যোগ্যতা যদি উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অর্জন করতে পারেন, এখনো এই যুগের মানুষ বুখারী শরীফ পড়ে পড়ে সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। ইশারাতুন ইলা হাদা, এই দিক দিয়ে ইশারা করে। আর সর্বশেষ রিওয়ায়াত আনছেন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, সুফি সব মানুষ, কিন্তু হিব্বে রাসূল, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মধ্যে এত গালিব ছিল, এত গালিব ছিল, এত গালিব ছিল যে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন ক্ষুধা লাগতো বেশি, অপেক্ষা করতেন আল্লাহ রাসূল কখন মসজিদে নববীতে আসতেন, রাসূলের চেহারার দিকে চাইয়া নবীদের খেদমতে বসে যেতেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 3 দিনের উপবাস থাকলেও তিনি তার ভূখ পিয়াসা ভুলে যেতেন। কত বড় মুহাব্বে রাসূল ছিলেন হযরত আবু হুরায়রা। মনে রাখো, হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম ও ইশারা বোঝা বড় কঠিন, সহবত নিতে হবে, আকাবিরিনদের দর্শে বসতে হবে। শেষ রিওয়ায়াত আনছেন কার কাছ থেকে, তালেবে ইলম, ইলমে হাদিস হাসিল করনে वाला, তোমরা দেখো যে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোন নেহেজে কিভাবে ইলমে দ্বীন হাসিল করেছেন, হাদিস হাসিল করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা উপবাস কয়দিন আল্লাহু আ'লাম, এত ক্ষুধা লাগছে, পাগল হয়ে গেছেন, সেন্সলেস হয়ে গেছেন। আহলে আরবের একটা রেওয়াজ ছিল যে মানুষের ঘাড়ে যদি ভূত চর হইতো, ঘাড়ে পাড়াইলে পরে ভূত চলে দিত। মানুষরা মনে করতেন আবু হুরায়রা সবসময় মসজিদে নববীতে থাকে, ভূতে ধরছে, আর উনি রাস্তায় বসে কাতরাইতেন, মানুষ ওনার ঘাড়ে পাড়াইতো ভূত ছাড়ানোর জন্য। কিন্তু হযরত আবু হুরায়রা বুকে ধরে নাই, ভূতে ধরে নাই, বুকে ধরছে, খিদার কারণে অস্থির হইয়া রাস্তায় পড়ে কাতরাইতেন, কারো কাছে সওয়াল করতেন না। আয় তালেবে, তোমরা যদি বুখারীর আলিম হতে চাও, ইলমে দ্বীন যদি হাসিল করতে চাও, তাহলে তালেবে ইলম তোমরা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো তালিবে ইলম হয়ে যাও, তার সাওয়ানি হয়ে উমরে পড়ো, ওইভাবে তোমরা চলো, তো আল্লাহ তাআলা হযরত আবু হুরায়রাকে যেরকম কবুল করেছেন তোমাদেরকেও কবুল করবেন। दूसरा কারণ, কিভাবে পড়ছেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুফার ছাত্র, ক্ষুধায় অস্থির হয়ে গেছেন, চিন্তা করলেন আর ক্ষুধার তালায় বাঁচি না। নামাজের পরে মসজিদের দরজায় খাড়াইয়া গেলেন,
হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বের হয়েছেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটা মাসলা জিজ্ঞেস করলেন। মাসলা মানে একটা আয়াত তাফসীর জিজ্ঞেস করলেন। জবাব দিয়ে হযরত উমর চলে গেছেন। কিন্তু হযরত উমর বুঝতে পারেন নাই হযরত আবু হুরায়রা কেন সওয়াল করতেছেন। এরপরে হযরত সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বের হইলেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরেকটা সওয়াল করলেন, তিনিও সওয়ালের জবাব দিয়ে চলে গেলেন। এক কিছুক্ষণ পরে হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরে মুজাসসাম রাহমাতুল লিল আলামিন দরজাতে বের হইলেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীজিকে সওয়াল করলেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হুরায়রার আওয়াজ শুনে তার সওয়ালের জবাব না দিয়া হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা চেহারার দিকে তাকে বললেন, আবু হুরায়রা আমার সাথে চলো। সুবহানাল্লাহ, কুরবান যাও রাহমাতুল লিল আলামিনকে কদম উপরে, আমার সাথে চলো। অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলো করেছিলেন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। কেউ যদি বুঝে আমি ক্ষুধায় ছটফট করতেছি তাহলে হয়তো আমার খাবারের কোনো একটা ব্যবস্থা হবে, কিন্তু সওয়াল করতেন না। সওয়াল করতেন না। আমি 3 দিন পর সওয়াল করতেন না। নিয়ে গেলেন আবু হুরায়রা ঘরের বাইরে। আল্লাহ রাসূল হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঘরে দাখিল হইলেন। বললেন, আয়েশা কি আছে? আয়েশা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এক পেয়ালা দুধ ছাড়া আর কিছু নেই। আল্লাহ রাসূল বলেন, আলহামদুলিল্লাহ। এই আবু হুরায়রা, এই তোমাদের দলে কতজন মানুষ আছে, কতজন ছাত্র আছে হাদিসে? আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ছাড়া তো আরো 69 জন আছে। ঘরে যে এক পেয়ালা দুধ আছে এটা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুনে ফেলেছেন। বললেন যে, আবু হুরায়রা যাও, আসহাবে সুফফার সমস্ত তালিব ইলমদেরকে আমার বাসায় দাওয়াত দাও। সুবহানাল্লাহ। খাবার কি? খাবার কি? আবু হুরায়রা ওনাদেরকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসতেছেন। এই রেওয়ায়াতটা আবু হুরায়রা নিজে বয়ান করতেছেন। আমি যে কথাটা বলতেছি এই রেওয়ায়াতটাও হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজে বয়ান করতেছেন। বলতেছেন যে, আমি যখন ওনাদেরকে নিয়ে আল্লাহ রাসূলের ঘরের দিকে আসতেছি, আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে যেহেতু আল্লাহ রাসূল আমার মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়াইছেন, মনে হয় শেষ পর্যন্ত আসলে সাইদারিটাও আমার জিম্মায় দিবেন যে, আবু হুরায়রা তুমি সাইদারি করো। সাইদারি মানে মেহমানদারিটা, তুমি খাবারটা তুমি পরিবেশন করো। দুধ আছে এক পেয়ালা, আমি যারা দিব সেই তো শেষ করবো। তা আমি যে ফাঁকা সেই ফাঁকাই থাকবো, আমি যে উপভুক্ত সে উপভুক্ত থাকবো, আমি সেই উপাস সেই উপাসেই থাকবো। এটা হযরত আবু হুরায়রা নিজে বয়ান করতেছে। পুরা জামাত নিয়ে যখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে গেছেন তো দুধের পেয়ালাটা আনেছেন। আন্না বলেন, আবু হুরায়রা একজন একজন করে তুমি খাদিমদারি করতে থাকো। হযরত আবু হুরায়রা বলেন যে, আমি মনে মনে যা ভাবছিলাম এই জিম্মাদারিটা আল্লাহ রাসূল আমারই দিলেন, অথচ ক্ষুধা আমার সবচেয়ে বেশি। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, প্রথম জনকে আমি পান করিলাম। পান করে আমি পেয়ালার দিকে তাকাইলাম যে আমার জন্য কিছু থাকবে কিনা। পরে দ্বিতীয় জন, তৃতীয় জন, তৃতীয় 69 জনকে পান করানোর পরে আল্লাহর কসম করে হযরত আবু হুরায়রা বললেন যে, আল্লাহর কসম, আমি দুধের পেয়ালার দিকে চাইলাম, আমি বুঝতে পারলাম না 69 জনকে পান করানোর পরে পেয়ালার দুধ কমছে নাকি না আরো বাড়ছে। মুখে একটা কষ্টের হাসি দেয়া, কারণ এরকম উপবাস মুখে তো সুন্দর হাসিও আসার কথা না। কিন্তু একটা কথা, সাহাবায়ে কেরাম যখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক দেখতেন, তারা ক্ষুধা ভুলে যেতেন। আল্লাহ রাসূলের খেদমতে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখন এইটা বাকি রয়ে গেছে। আল্লাহ রাসূল বলেন, আনতা ওয়া আনা, বাকি আছো আমি, বাকি আছি আমি আর তুমি, পান করো। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন যে, আমার হাতে কি বরকত আছে? আমি যদি পান করি তো এক টানেই তো বাটি শেষ হয়ে যাবে। তা আল্লাহ রাসূল কি পান করবেন? আমি একটু খুব শর্মিন্দা হইয়া মনে মনে আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য যতটুকু দরকার অতটুকু পান করছি। আল্লাহ রাসূল আমার দিকে তাকাইয়া বললেন যে, এসে আবু হুরায়রা, তুমি আরো পান করো। ক্ষুধা নিবারণ হয়ে গেছে, কিন্তু খাবার চাহিদা আমার কাছে, আমি বাইচা গেছি, বাস আমার মনের ভিতরে ফরহাদ চলে আসছে, কিন্তু ইচ্ছা করলে আরো খাইতে পারো। ফলে হাদা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু হুরায়রা তুমি আরো পান করো। আবু হুরায়রা বললেন, আমি আরো পান করলাম। পান করে পেয়ালার দিকে তাকাইলাম,
আল্লাহ রসুল বলেন, আবু হুরায়রা, সবাই একবার পান করছে, তোমার কিন্তু 3 বার, আরো পান করো। সুবহানাল্লাহ, আরো পান করো। 3য় বার পান করার পরে হযরত আবু হুরায়রা বলেন, আমার পেট এমন ভরা পড়ছে, আরেক কাতরা আমার মুখে নেওয়ার মতো আমার আর কোনো সুযোগ নাই। আমি অপারগতা প্রকাশ করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সাবিকু, আমি পেটে একেবারেই ভরে ফেলেছি, আর পারবো না। তো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকি দুধ পান কইরা তাও ওই রকম রয়ে গেছে। অতঃপর ওই পরিমাণ দুধ আবার আল্লাহর মহলে ফিরিয়ে দিলেন। ঘরওয়ালাদেরকে বললেন, তোমরাও পান করো। কেন? লাখো সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই রিওয়ায়াতটা শুধু হযরত আবু হুরায়রা বয়ান করেন নাই, বহু সাহাবায়ে কেরাম এই রিওয়ায়াত বয়ান করেছেন। এই বুখারী শরীফের ভিতরে বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরাম থেকে এই রিওয়ায়াত তোমরা পড়ে আসছো। তারপরেও আখিরি রিওয়ায়াতটা হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছ থেকে কেন আনলেন? এই দিকে ইশারা দিয়ে আনলেন, এই ইলমে হাদিসের তালেবে ইলমরা, আসলে যদি কিছু হইতে চাও তো আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো হও, তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়া এবং আখিরাতে তোমাদেরকে দান করবেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে ওই জমানায় কিছু ইশকাল ছিল। মা আকসারা আবু হুরায়রা, মা আকসারা আবু হুরায়রা, মা আকসারা আবু হুরায়রা। আরে আবু হুরায়রা এত হাদিস বয়ান করেন, এত হাদিস বয়ান করেন, এত হাদিস বয়ান করেন, এশকাল। কিন্তু হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিসে কেউ ভুল ধরতে পারেন নাই। কিন্তু একটা কথা, যে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, কিবারে সাহাবায়ে কেরাম, তারা তো এত হাদিস বয়ান করেন না। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা এত হাদিস বয়ান করেন। এই কথাটাও হযরত আবু হুরায়রা নিজে বয়ান করছেন, নিজে বয়ান করতেছেন। বুখারী শরীফে আছে, মিশকাত শরীফ জিলদ আউয়াল। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, 2 কারণে আমি বেশি হাদিস বয়ান করি। 1 নম্বর কারণ হইল, আমার মুহাজিরিন, আমার ভাইয়েরা যারা হিজরত করে আসছেন, তারা সব ফেলে হিজরত করে আসছেন অভাবী। আনসার ভাইয়েরা তাদের সাথে ভাইবন্ধি করছেন, দুস্তি করছেন। এই জন্য তারা বাড়ি বাড়ি করে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকতেন। কিছু সময় তারা রুজি রোজগার করতেন, আর বাকি সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকতেন। আমি আবু হুরায়রা সারা জীবন দিবা নিশি পেটের ক্ষুধা সহকারে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পড়ে থাকতাম, এই আশায় যে আমি যদি রুজি করতে যাই অথবা কোথায় খাবারের জন্য যাই, কি জানি ওই সময়ে আল্লাহ রসুল কোনো কথা বলেন, ওই হাদিসটা আমার ছুটে যাবে। এই জন্য আমি খাবারের জন্য না রুজি করতে যেতাম, না কারো বাড়িতে লজিং খেতে যেতাম। এক কারণ। তালিবে ইলমরা, ইলমে দ্বীন যদি হাসিল করতে চাও, টিউশনি বাদ দিতে হবে, রুজির ধান্দা মাথার থেকে বাদ দিতে হবে। আল্লাহর ওয়াস্তে ইলমে দ্বীন হাসিলের জন্য নিজেকে অক্ষ করে দিতে পারলে তো আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা যে নিয়ামত পাইছেন, এই নিয়ামতের কিয়দাংশ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করবেন। এই দিকে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইশারা করেছেন। 2 নম্বর কারণ বললেন আবু হুরায়রা, যে আমি এত বেশি হাদিস শুনতাম, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কওল, ফেল, তাকরীর সব একটাও আমার কাছ থেকে ছুটতো না। আমি লেগে থাকতাম নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে, কিন্তু একটা পর্যায়ে দেখলাম এত কিছু আমি মুখস্থ রাখতে পারতেছি না। অনেক হাদিস আমি ভুলে যাচ্ছি। আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজিরিয়া বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো অনেক হাদিস পড়ি, অনেক হাদিস শিখি, আমি তো ভুলে যাই হুজুর। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك, এই আবু হুরায়রা, তোমার গায়ের চাদরটা একটু খুললাম, মেলাইয়া ধরো, খুলে ধরো। আগে তো চাদরই পড়তেন, এটাই তো জামা ছিল। উপসুত রিদা, তোমার চাদরটা খুলো। আবু হুরায়রা, আল্লাহ রসুলের এই কথার পরে আমি আমার গায়ের চাদরটা খুইলা তুইও হাত দিয়ে বিছাইয়া ধরলাম। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে 2 হাত বইরা চাদরে দিয়া বললেন, তোমার সিনার সাথে মিশিয়ে নাও। আমি খালি চাদরটা আমার বুকের সাথে মিশিয়ে নিলাম, খোদার কসম। তখন থেকে নিয়ে হাত্তাল আন এই পর্যন্ত যত কথা জীবনে আমি শুনছি, একটা হরফ আমি আর ভুলি নাই। আল্লাহ রসুল আমাকে দান করছে, আল্লাহ রসুল আমাকে। এই কারণে আমি সবচাইতে বেশি হাদিস শরীফ রিওয়ায়াত করি। আর আমি যে হাদিস শরীফ রিওয়ায়াত করি, আমার কাছে হাদিস শরীফের 2টা ভান্ডার আছে। এই পর্যন্ত একটা ভান্ডারের মুখ খুলছি, হাদিস শরীফের 2য় ভান্ডারের মুখটা এখনো বান্দাই রাখছি, খুলি।
হযরত ইমাম বুখারী দেখো এই কথাগুলো বলতেছে আকাবিরিনদের কথা থেকে, কিন্তু সুরাহিনে হাদিস সবাই করে। এই জন্য বললাম যে 10 বছর মোতালা করো, তারপরে এই ফেরাসতুল মিনা হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আবার বলতেছেন যে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছ থেকে এই রিওয়ায়াত আছে। রিওয়ায়াতটা কি? قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان 12 নম্বর বহসের এখানের মধ্যে একটা বহস। সামনে হলো কালাম, বাক্য আনছেন, আর রিওয়ায়াতের মধ্যে হলো কালিমা। কালিমার বাক্যের মধ্যে কালিমাতুল লাফজিন নুজি আলিমা আনান, কথা বলেন না মুফরদ। কিন্তু পরে যে বাক্য আনছেন, জুমলা আনছেন, কালিমা আনেন, এটা ওজন মিলানোর জন্য আনা হয়েছে। আর এরকম আমাদের সমাজের মধ্যেও ইসলামের মধ্যে মাহাবরা আছে, যেমন কালিমায়ে তয়্যিবা, এটা কি কালিমা না কালাম? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, কালিমায়ে শাহাদাত, এটা কি কালিমা না কালাম? আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ফালিহাযা ফালা হারাজ কালিমাতান হাবিবাতান ইলার রহমান। শুধু এই কথার মধ্যে ভিন্ন আরেকটা বহস আছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে 99টা সিফাতি নাম এই উম্মতকে দান করেছেন, 99টা সিফাতি নামের থেকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমান নামটা কেন চয়ন করলেন, ইন্তেখাব করলেন? হাবিবাতান ইলার রহমান এটা বলেন নাই, হাবিবাতান ইলাল্লাহ এটা বলেন নাই, হাবিবাতান ইলার রহিম এটা বলেন নাই, হাবিবাতান ইলাল গফফার ইলাস সাত্তার কিন্তু বলেন না। কি বলছেন? হাবিবাতানে ইলার রহমান, রহমানের কাছে বড় প্রিয়। এখন এখানে কি বহস বলবো, বহলার এই পর্যন্ত কাম শুধু তর্জমা। পরম করুণা বয় আল্লাহ, এই পরম এর চেয়ে বাংলায় বড় কোনো ভাষাই পরম করুণা বয়। এটা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জাতের এই নামটা হাবিবাতান ইলার রহমান চয়ন করেছেন। আল্লাহ দুনিয়াতেও মানুষের উপর দয়া করেন, আখিরাতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বেশুমার দয়া করবেন, আল্লাহর রহমত করবেন। আল্লাহ পাকের রহমত আছে 100টা, তার মধ্যে আল্লাহ পাক একটা রহমতকে ভাগ করে সমস্ত জগৎ সমূহকে দান করছেন 99টা মহব্বত। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজের কাছে রাখছেন। এই 99টা মহব্বত একসাথে করে আল্লাহ পাক তার বান্দা ইনসানকে ভালোবাসেন। হাবিবাতান ইলার রহমান, হাবিবাতান ইলার রহমান আল্লাহর কাছে বড় পছন্দনীয়, কিন্তু হাবিবাতান আলাল লিসান জবানে উচ্চারণে বড় হালকা। বলে উচ্চারণে হালকা কেন? আরবির মধ্যে যদি উচ্চারণে কষ্ট হয়, হরুফে মুস্তালিয়া ইস্তালা থাকলে বলে কষ্ট হয়। এই দুইটা বাক্যের মধ্যে কোনো হরুফে মুস্তালিয়া নেই। এই জন্য নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন খাফিফাতান আলাল লিসান, দুইটি বাক্য উচ্চারণে বড় সহজ, দুইটি বাক্য। তো আমার শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহি এখানে ইশকাল করছিলেন যে দুইটি মাত্র কালাম আর জবানে বড় হালকা পাতলা, এর আর কি মর্যাদা হবে আল্লাহর কাছে? নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথার জবাব দিতেছেন যে হ্যাঁ, বাক্য দুইটা হইলেও আর জুবানে হালকা পাতলা হইলেও সাকিলাতান ফিল মিজান, সাকিলাতান ফিল মিজান, এই দুইটা বাক্য মিজানের পাল্লায় অনেক ভারী হবে। তর্জমাতুল বাব মিলাও, ওয়ানাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামah, তর্জমাতুল বাব সাবিত। সাকিলাতান ফিল মিজান, মিজানের পাল্লায় এই দুইটি কালিমা অনেক ভারী হবে। তার মানে হলো মিজানের পাল্লায় বান্দাদের আমল নামা, বদ আমল, নেক আমল ওজন করা হবে। এই রিওয়ায়াতের দ্বারা এটা সাবিত হয়ে গেল। বাকি হলো আল্লাহ তাআলা যে মিজান কায়েম করবেন, এই মিজানটা কত বড় হবে, মিজানটা কত বড় হবে। মিজান সম্পর্কে আমার শেখ বলেছেন যে শোনো, মিজানের দুইটা পাল্লা থাকবে, দুই পাল্লা ঝুলানোর জন্য একটা ডান্ডা থাকবে, যেরকম দুনিয়ার মধ্যে মিজান ডান্ডা ধরার মতো
ব্যবস্থা থাকবে, আর সুইয়ের মতো কাটা থাকবে, যে সামান্যতম যাতে ইনসাফের বরখেলাপ না হয়। এক একটা পাল্লা এত বড় হবে যে সমস্ত দুনিয়া যদি পাল্লায় উঠাইয়া দেওয়া হয়, সাতও জমিন ওই এক পাল্লার ভিতরে জায়গা হয়ে যাবে। এত বড় মিজানের পাল্লা এত বড় হবে। এই পাল্লার জুবান থাকবে, পাল্লা কথা বলবে। বাকি আরেকটা কথা রয়ে গেছে, যে এটা কি আমেলকে ওজন করা হবে না আমল নামাকে ওজন করা হবে? অর্থাৎ যে বান্দা আমল করছে, নেক আমল বদ আমল, তাকে কি পাল্লায় ওজন করা হবে নাকি নামায় আমালকে ওজন করা হবে? তো মশহুর উলামা হযরতের রায় অনুযায়ী এখানে অনেকগুলি আকওয়াল আছে যে আল্লাহ তাআলা মিজানের পাল্লায় মানুষের আমল নামাকে ওজন করবেন। যেমন একটা হাদিস আছে তিরমিজি শরীফে, আবু দাউদ শরীফও আছে ওই রিওয়ায়াতটা, যে হাদিসকে হাদিসে বেতাকা বলা হয়। যে হাদিসকে হাদিসে আল্লাহর এক বান্দাকে মিজানের সামনে ওজন করার জন্য হাজির করবেন। ওই বান্দা সামনে দেখবেন, ওই বান্দা দেখবে যে তার বদ আমলের ৯৯টা দফতর। পাল্লায় ওজন করা হয় না, মিজানে দেওয়া হয় না। এখানে কতটা দফতর? ৯৯টা দফতর হইল বদ আমলের। এক একটা দফতর তার আমল নামা এত বড় যে এইখানে দফতরের এক অংশ, দফতরের শেষ পাতা, চোখের ঠিকানা যেখানে শেষ হবে, চোখের দৃষ্টি যেখানে শেষ হবে, অত বড় পর্যন্ত একটা দফতর। এইরকম ৯৯টা দফতর বলা তার বদ আমল হবে। কিন্তু হ্যাঁ, মুসলমান আছে, ইমানদার, এত বেশি তার বদ আমল। তো আল্লাহ পাক তাকে জিজ্ঞেস করবে, কিরে বান্দা, আল্লাহর পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হবে, এই বদ আমল গুলো তোমার? স্বীকার করবে যে আল্লাহ আমার। তোমার এই এত বড় দপ্তর ৯৯টা, এখানে আমার ফেরেশতা কোনো ভুলভ্রান্তি কিছু লেখছেনি? সে বলবে লা ইয়া রাব, এর মধ্যে ভুলভ্রান্তি কিছু নেই। বলে তাইলে এখন তোমার আমল নামাকে ওজন করা হবে। বান্দা বলবে ফেরেশতারে যে ভাই, এ আমার এত বড় বদ আমল, ওজন করার কি দরকার আছে? আমার সম্পর্কে হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাক যে ফয়সালা করেন, সেই ফয়সালায় আমি মাথার ধার্য করে নিব, শিরোধার্য আমার। যে ফয়সালা করেন, আমার এত বড় বদ আমলের দপ্তর, তার মধ্যে আমার নেক আমল তো সামান্যই হবে, সুতরাং ওজন করার কোনো প্রয়োজন নাই। আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসবে, হ্যাঁ ফেরেশতারা, সমস্ত বদ আমল বদির পাল্লায় উঠাও। সমস্ত বদ আমল গুনাহ যখন বদির পাল্লায় উঠাবেন, তখন বদির পাল্লা কি হয়ে যাবে? গুনার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে, অনেক বেশি ভারী হয়ে যাবে। আল্লাহর বান্দা তাকায় থাকবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলবেন যে আমি তোমার জন্য একটা পারচা আমার কাছে আছে। পারচা মানে চিরকুট, ছোট্ট একটা চিরকুটই তো বলে দেখি, আমার কাছে একটা চিরকুট আছে, আমার কাছে একটা চিরকুট আছে, ছোট্ট একটা মানে টুকরা আছে, লেখা, ফেরেশতা আমার কাছে দে, এই নাও একটা টুকরা, এই টুকরাটা, এই কাগজের টুকরাটা, এই কাগজের টুকরাটা আমার বান্দার নেক আমলের পাল্লায় রেখে দাও। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই কাগজের টুকরাটা আসবে, নেক পাল্লায় রাখা দেওয়ার সাথে সাথে ৯৯টা দপ্তর বদ আমলের এটা হালকা হয়ে যাবে, ওই একটা টুকরা কাগজের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। আল্লাহর বান্দা বড় মুতাআজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করবে, ইয়া রব, হে আমার পরওয়ারদিগার, এইটার মধ্যে এমন কি জিনিস আছে যে ওইটা দেওয়ার সাথে সাথে আমার জীবনের ৯৯টা বদ আমলের দপ্তর হালকা হয়ে গেল, একটা মাত্র কাগজের টুকরা ভারী হয়ে গেল। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে ওই পাচ্চাকে তাকে দেখানো হবে, বান্দা তুমি জীবনে একবার সিদকে কলবির সাথে, নিহায়ত মোহব্বতের সাথে, নিহায়ত মোহব্বতের সাথে, নিহায়ত ইখলাসের সাথে তুমি পড়ছিলা, ওইটা আমার পাচ্চার মধ্যে লেখা আছে, আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই কালিমাটা লেখাওয়ালা ওই পাচ্চাটা যখন নেকির পাল্লায় দেওয়া দেওয়া হবে, তো ৯৯টা দফতর বদ আমলের হালকা হয়ে যাবে, নেকির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। এই হাদিসকে বলা হয় হাদিসে বেতাকা। তো হাদিসে বেতাকার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে আসলে আমিলকে ওজন করা হবে না, মানুষকে ওজন করা হবে না, বরং মানুষের আমল নামাকে ওজন করা হবে। আর বেশি দূর যাব না, সাকিলাতান ফিল মিজান। শেষ উদ্দেশ্যটা বলে দিই। হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রথম বাবুল ওয়াহিদ দ্বারা
নবীর নবুয়ত সাবিত করলেন, তারপরে ঈমান আনলেন। দুনিয়ায় চলাকালীন অবস্থায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সমস্ত হুকুম আহকামের কথা বয়ান করলেন, আমাদেরকে বুঝাইলেন, আমরা বললাম, এখন বুঝলাম। এবং হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, ও তালিবে ইলমরা, ও উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এগুলো তো দুনিয়ার জীবন যাপনের জন্য, আল্লাহর রজামন্দি হাসিল করার জন্য আহকামাত আমি বয়ান করলাম। এখন তোমাদেরকে আখিরাতের সামান বাড়ানোর জন্য শেষ একটা ওজিফা, একটা তাসবির মাধ্যমে আমি শেষ করতেছি। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। লফজে সুবহানের উপরে হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতাবে আলাদা বাব বানছেন, তার ফাজাইল বয়ান করছেন। হামদের উপরে আর আলাদা বাব বানছেন, ফাজাইল বয়ান করছেন। মাশায়েখিনে কেরাম বলেন যে দৈনিক যদি কেউ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি 100 বার অথবা সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার 100 বার পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার সমস্ত মুশকিলাত আসান করে দিবেন, খাতামা বিল খায়রের ফয়সালা। এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা ওজিফা আমাদেরকে দিয়া, একটা তাসবিহ, একটা সবক দেয়া, ওই সবকের মাধ্যমে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বুখারী শরীফ শেষ করতেছে। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।